visi tiksimies. Lai mums visiem šovakar veicas muzeja nakts. Mākonītei balti svārki zeltītām kroķītēm. Mākonīti puspelēki, melniem sprogu pušķīšiem. Nāc ar mani padējot skaidru debes pagalmiņu. Vējiņš pūta stabulīt, pērkons bungas rīdināja. Saskriena deju skatīties, melna nakts padebeša. Drūzmēdami, grūstīdami, apgāž līdz. Jā, Labrīt, Latvija! Labrīt, Latvija! Tu dzimtais klepis dienu, kas ir rītā agrumā ar tavu himnu ceļas. Kaut vienas rītums pārņemēs nav telpu, jau daudzi gatavi ar tevi viena elpa iet. Jo zin, ka tavu nastu atvilgot, jo vairākums ir gatavi tev pakalpot, ar gaišam kalam un ar stipriem pleciem. No visas sirds mēs patīcamies tev par to, ka spēj mūs vienmēr savienot, ka tas visvairāk nepieciešams. Aspāzien. Jums paldies. Vaverīte kuklastīte no zāriņa zāriņa. Jo zariņu šūpojas, jo astītes vārstījās. Visi tavi sīki bērni kā kokiem kapelējam, kas man deva kapelē. Gan es tevi parādīšu. Šīs doma kapelē nājam biksite, lai tev šūda ādas bikse, gan tad kapsi debesīs, rēnis. Ļoti skaisti. Это будет профессионально. Jā, tiešām lieliski. Rainis, Lolīte. Manu Lellīti sauc Lolīti. Viņas actiņas zilas, spīdošas. Lolīte, lapiņa, klausa uz vārdiņa. Kad gulēt nolieku, nebrēc nedrusciņu un nekust nemaz. Lai to vēl kas izdara. Otra. Lellīte slima. Kā tad Lellīte šodien iet? Māmiņa gluži uztraukta šķiet. Lellīte slima. Ārs galvu krata, pulsiņa rauga, pēta un skata. Beigās nosaka abi. Ausa griež un griež tiek kopš diena ausa. Лучше бы я про куклу почитала. Tava viola čakst un čirkst, ausas jau sap un acis jau svirkst. Viņš tik tev griež un danso pa zāli, dzirdi, kā pļavējs šurpu dzen vālē. Šeit ir kupliet. Jā, ļubļu. Vāle tev izbeigsies drīz, izkāps tev kājiņas, nogriezīs mana mīļa muzika, apklūsis Rainis. Zelta sētiņš, sudraba stīkas, dzimtas sēkliņas, svījajamas, vasaras rītu, laimīgu staiga, par lauku svīja, dimanta rasu. Kurš cauri skatās, sētiņa acim, redz visu pasauli, dzimtus mircus. Cerīņi. Cilvēki šonakt doties drīzāk pie miera, jo pa ielām staiga cerīņi. Apreibuši cerīņi, kas nevienam negriež ceļu. Cerīņi ieskrien mums tieši krūtis. Cerīņi dzied un smējās, un arī mums pazūd ceļš. Cilvēki šonakt
visas ielas staiga apreibuši ceriņi. Krūze. Ak, tu krūzīt, kā nu tā? Kakls nost, tik vienas suķes, beigtas raibās glāžu puķes. Ak, tu krūzīt, puķotā. Vai man dieniņ, kā nu būs? Māte redzēs nokritušu, pašu skaisto krūzi pušu. Vai cik žēl, kas mātei būs? Nezinu, kā tas liecās man, es tik tā pēc pannas sniedzos. Druscīt tik pret skapi triecos, plauks jau krūze zemē skan. Cirulītis, kam vēl tā bija, kad bija cirulīti debesu dēlā. Cirulim bija ciruļais miedziņš, sudraba pārslīņas zeltītas, drīkstītes, pabēra gaisā, saujiņu sniedziņa, pats kā pa debesīs skaisli paviedāms Rainis. Значит, нас попросили представить переводы Райниса и Аспазии на русский язык. Вот мы с Ольгой Петровной подумали, поработали и некоторые материалы хотим вам представить. И Ольга Петровна, наверное, начнет. Начну, да? Хорошо. Это клуб бабушек, кто не знает. Ну, я хочу сказать, что вот это стихотворение «Цирени» — это сирень, для тех, кто не знает. Это Садитесь туда. речь ведется о сирене, о том, что у нас, наконец, она скоро распустится, потому что солнышко и все. А написала это стихотворение Аспазия, я не назвала, поэтому я извиняюсь. Вот. Я сейчас вам прочту в переводе Яниса Райниса «Две радости». Как радостна победа над собой, душа ликует, вольная, как птица. Другая радость на тропе земной, ты друга встретил, есть кому открыться. Две радости, других на свете нет. Отныне сколько путь не длится, но ты готов дать смерти свой ответ. Чему не жить, пусть разрушает время, а жизнь в родстве духовном сеет семя. И еще одно, их время. Во времени чужом ужасно жить. Ты чужд всему, и чуждо все тебе, и говоришь, и ходишь ты не так. Все мерзким представляется душе, и сам ты здесь не нужен никому. Хоть полюбить бы, чтобы ближе стать, но как? Но как их полюбить смогу, когда их можно только презирать? Вообще переводить поэзию на другой язык – это всегда сложно. Я не скажу, что часто сама, как литератор, с этим сталкивалась, но есть у нас в нашем, так сказать, активе одна книга, когда мы, вот Илгина была, по-моему, идея, да, Илги Ауза, кто не знает, литератор, библиотекарь, прекрасный человек и большой друг русских литераторов, кстати. С подачи Илги Ауза мы Режиссер и сценарист еще. Ну, да. Вот. Да. С подачи Илги Ауза мы сделали прекрасную книжку, которая называется «Балтия Свейш». Это сборник поэтов липайчан.
на 2 языках. И вот там вот я столкнулась с переводами, и я переводила, и, скажу честно, мне за эти переводы не стыдно. Книгу, конечно, достать невозможно, но если очень надо, то можно попросить у директора школы, она в одном экземпляре в школе присутствует, если что. Вот. И читала вчера статью про переводы стихотворений Райниса. Для себя выяснила, что Райниса переводили многие великие и просто известные поэты. Например, Анна Ахматова Райниса переводила, Асеев Райниса переводил, Старшинов. И те люди, которые, может быть, неизвестны как поэты, но очень хорошо чувствуют и понимают слово. И русское, ну, нельзя сказать, что латышское. Вот это вот самая главная, наверное, трудность при переводе, когда человек переводит тот, который не знает языка исходника. А в Советском Союзе это было принято. Литераторы зарабатывали переводами. Им дают подстрочник, и они, стараясь передать ритмику оригинала, переводят. Поэтому, наверное, лучшие переводы могли бы быть латвийских, русских. Но для этого надо вживаться в культуру друг друга, чему, собственно, и посвящена именно наша часть. Вот, эта страничка, которую мы сейчас делаем. И сегодня много звучало детских стихотворений, и самое известное, наверное, стихотворение детское Аспазии «За печкой трещит сверчок». Это колыбельная, прекрасная колыбельная из «Долгой дороги в дюнах». Сейчас мы с вами мультик посмотрим. Чудесный совершенно, 80-х годов. Там немножечко перевод идет на русском языке, чтобы понятно было, о чем. Он сделан для широкого проката. Да? И звучит прекрасная совершенно песня на слова Аспазии. Совершенно прекрасная. Вот это... Так, я переведу, потому что не удалось. Говоря о стихотворениях Райниса, хочется прочитать одно стихотворение, так сказать, каноническое, которое мы в детстве его учили всегда, и до сих пор оно наверняка звучит на уроках латышского языка, как символ стойкости и силы, да? Сломанные сосны. Это, так сказать, хрестоматийно, так мы скажем, да? Сгибаются сосны под бурей злой на дюнах у моря в стране одной. Их взоры летели до края земли, скрываться и гнуться они не могли. Ты, злобная сила, сломила нас, но битвы с тобою не кончен час. Томясь перед смертью по далям морским, мы каждую веткой о мщении шумим. И сосны, хоть ветром сломило их, плывут кораблями средь волн морских, всем бурям навстречу, вздымая грудь, всем бурям навстречу, направив путь. Враждебная сила, волну вздымай, еще мы увидим заветный край, пускай нас сломает, в щепы разобьет, достигнем мы дали, где солнце встает. Стихотворение, символизирующее несгибаемость духа человеческого. Вот. И два стихотворения, которые на меня лично произвели самое большое впечатление. Первое стихотворение, очевидно, написано под впечатлением того момента, когда Райнис был направлен в ссылку, а в ссылку он был направлен за революционную работу, и, может, революционно-освободительную работу, с учетом, так сказать, национального движения почти наверняка. Честно говоря, про это, может быть, учителя латышского языка вам лучше скажут, да? Но само стихотворение, я серьезно говорю, потому что я не учитель языка, да никакого, ни русского, ни латышского, да? Я просто человек, который пишет и думает над поэзией. Вот. Значит, из любимых. Тут звучат строки из псалма. «Мир вышних и в человецах благоволение», он звучит по-русски.
на древнерусском языке, на котором мы богослужение вообще-то слышим, да? Вот. Здесь он переведен немножко по-другому, но это просто, чтобы узнали все, что это за строки. Зимой ушел я, зимой суровой, в страну чужую, к чужому крову. Мир на земле, мир люди с вами, гудело небо колоколами. Слепящий ветер смежал мне вежды, сорвать пытался мои одежды. Метель закрыла завесой дали, под снегом ели дрожа стояли. О, мир над миром, о, сон покоя! От боли сердце сжималось ноя. Весну я в сердце нес на чужбину, а вам, уснувшим в сугробах, стынуть. Весну с собою я взял в дорогу, вы не в ладах ней, вам с ней не в ногу. Ее вернул бы я вам охотно, когда б не спали вы беззаботно. Все ли зима таится с нами, все ли земля спит под снегами, все ли мир вещает звон колокольный, все ли еще людям сна недовольно. Жду, не услышу, считая годы, что миновали зимние погоды. Мечты уносят к родному краю, с тоской к отчизне взор обращая. И последнее стихотворение, и оно реально последнее, 3 марта 29 года. Оно реально последнее. Еще что надо иметь в виду, что латвийский Юра и Севишутин, да, женский, немое море. Бреду в сугробах, должен я увидеть море, услышать снова гул его, всегда живого. За мглой вечерней снеговой, ты где же море? С бедой своей иду к тебе за утешением. Я слышал издали не раз твое дыхание, но вот у берега стою, а ты безмолвна. Тут душат шелест волн, снега, они повсюду. Везде, куда ни брошу взгляд, они застыли. Смертельно все вокруг бело, где синь живая, на голубых твоих глазах лежит пороша. Твое лицо под ледяной холодной маской. Ты беспокойная всегда, теперь спокойно. Есть, знаю, сестры у тебя, моря теплее. Они не скованы ничем в волнении вечном. Жизнь белой сделалась моя, а ты безмолвна. Куда подамся я? Кому я нужен? Вот такое стихотворение. Собственно, это все. Я хочу сказать, что мировая поэзия – это великий кладезь мудрости, великий кладезь сердечной боли, великий кладезь душевной радости. И чем чаще мы к нему будем приобщаться, тем лучше и честнее станет мир вокруг нас. Вот то, что я хотела сказать. Я думаю, что я говорю, закончим так же хорошо, как начали. Да. Кто не читал, да, пожалуйста, сам. Виктор. Там и ничего, все были рады. Grāmata, kas visu izteica bez mēles, man saka, ka grāmata ar viņu labākās spēles un mīļākā saruna. Nu te uz galda uzlikta, bet ienāku te nesaka, varbūt tai kauns, ja austo pielikšu. Nu grāmati, stāsti, kas jauns. Nekā es nedzirdu, ar mani gan tik mānījās. Ne grāmata, visu dienu jāmācas. Tad varēsi pavadīt sarunas. Nu nē, tad labāk ar sunīti skrienu. Nekā grāmatas skatos visu dienu. Un mīļķis, kā sunītis paliksi, tevi arī saukas par taksiti. To nē. Чуть-чуть, мы потом всем дадим. Юда. Vispirms nolasīt. Zem sauletes siltā mīla vaiga. Saulete debesis dzied, zeltainu balsi par pasaulē lej.
Parlūko izgaismo mudina augt, atsausas puķis un atbalso mežs. Ūdenī vizuļo pites skrej, sudraba muguram dzirtenes dzīļo un zem saulītes Un zem saulītes siltmīļā vaiga, dzīvība dejā griežas un dzīvo. Aspāzijas dzējos. Es ļoti latviešu valodu mācu, tāpēc ir tas ļoti pazīstams. Nu, jā, es tev varu palīdzēt, šis tev arī latviešu. Jūtu zemi, lai būtu krāpņi vai nomagā, tev nespīdīs vairs otries tā, lai iet caur visi pasauli, tad nerasi vairs to zīmīti. Tu glāsta zīda vai tu ceļos ir abas trājūti. Au smaiļus tik uz tā, tur zirneklis guli saulīti, īstenības staigpeklis. Tur kociņš, tur krūmis, tur kopavīs, kad zeltens puķi. Tur mīti, tur teva maiņi, kā puķi ietņa. Jūties tu mamijas mīļa ziņa, kad iedziņa ietverti ādatīņa. Tur tiki tu viņas mīlēti un frauti, kā ietņas tava notlietas. Maz kalits, kartēļu spēlējas un mīļākais ciemiņas, kas atpakaļ. Bija sniegdziņas un balta zirņa. Sasistā krūze. Jums arī vēl, jā? Sasista krūze, ak tu krūzi, kā nu tā kakls nost tik vienās sūcies, beigtās raibās, glāžu pucies, ak tu krūzi puķotā, vai man dieniņ, kā nu būs mate redzes, nokritušu pašu skaistu krūzi pušu, vai cik žēl tās matei būs. Nezinu, kā tas lecas man. Es tik tāpēc panas sniedzos, drusciņ tik pret skapi triecos, plauksn jau krūze zeme skan. Viegli izlikties neredzam, vecu vīru, mankarīgu meiču precam, un valdību no tautas zokam, uz padiebeni zemi rokam, jo sabiedrība mums tāda, šķiet nevienam nav prāta, tam visam pretī stāties, ļauj naida putekļiem tik krāties, tā mākam mēs noskatīties pēc labvēlības, tik dzīties. Ja kolēģiem tiek sveša nauda, tad visi tik pa spalvu glauda. Jo cerēt tie cer, pie sava labuma arī tik. Un pazaudētiem nav vairs ko, jo sen jau zaudējuši to, savu godu un taisnu tiesu, savu dvēseli un miesu. Rainis. Завершаете, да? Да.
Или я, да? Я могу, да? Ну что, я хочу сказать всем большое спасибо. Дети читали молодцы, замечательно. Ольге Петровне отдельный поклон. Сколте Сандра за организацию, за все спасибо. Вот. А ну так, вроде бы присоседились. А можно детям конфетки дать? Да? Конечно, да. Не только можно. Да, то есть, дети дорогие, вы пойдете и своей ручкой так особо, конечно, не сильно много хватает. Jā, bet tomēr Olgas kundze, es gribu teikt paldies jums par jūsu atsaucību, ja, par to, ka jūs vēl man pāris dienas atpakaļ teicāt, ka jūs tā īsti nezināt, ja, bet izrādās, ka jūs zinat ļoti daudz, un es domāju, ka mums iznāca ļoti jauka dzējas stunda. Gan bērni Raini latviešu valodā lasīja, un arī pieaugušie, gan bērni dzirdēja savā dzimtajā valodā Raini un Aspāziju. Tādēļ liels paldies! Cik es zinu, ka ir vēl viens cilvēks, kurš jums ir šovakar lasījis, runājis dzēju. Un tādēļ es šodien viņu patiešu Un kā vienmēr mums ir ļoti liels prieks skolā, ka tiešām šis jaukais un Latvijas skolās vienīgais vecmāmiņu klubiņš vienmēr piedalās. Vai tā ir dzējas diena, vai tās ir sporta aktivitātes, vai ir jātīra skolas apkārtni. Un, protams, es šodien ļoti priecājos par mūsu skolniekiem, kas tomēr arī ir ieinteresējušies, ja, un atnākuši līdz skolai, un es domāju, kā nevelti. Bet skolotāja Sandrai, lai jums izdodies vēl vienreiz tik jauka dzējas stunda un lasījuma, mēs dodam īpašo stiprinājumu, vitamīnu, šokolādes, Sandrai vai Olgas Niedeva jums lūdzu, ja? Jo tā ir tikai vienīgi mums šāda šodien, bet ne mums visiem. Bet visi pieauguši arī. Jā, un tagad lūdzu, es būšu trauks, lūdzu, ja? Un neiet man garām, jūs drīkstat paņemt pat vairākas, gan par to, ka jūs piedalījāties, gan par to, ka jūs arī runājāt. Uzlīmīts gan pa vienam nepietiks vairākas. Tā, vispaldies, un šī darbnīca ir arī beigušies. Tā, lūdzu, neiet prom. Šeit nedaudz sastāv kabinetā izspēle. Kurš ir jums Pāvels dodās? Viktor, tu visu spēlē gudrinieks. Ļoti vienkārši jautājumi. За печкой поет сверчок, угомонись, не плачь, сынок, вон за окном морозная, светлая ночка звездная, светлая ночка звездная, светлая ночка звездная. Что ж, коли нету хлебушка, глянь-ка на чисто небушка, видишь, сияют звездочки, месяц плывет на лодочке, месяц плывет на лодочке, месяц плывет на лодочке. Ты спи, а я спою.